केंद्र सरकार ने अद्धा पंजाब दबण की एक कार्रवाई की है। उसते सियासत किवें गर्म हो गई है, पंजाब के लोगों को की फिक्र पै गई है। कल नूं नवजोत सिंह सिद्धू की हाईकमान के नाल बैठक होनी है तो उस तो एक दिन पहला अज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तिखे तेवर फिर दिखा दिते ने। पंजाब मॉडल नूं ही सूबे का भविख दस्या है। पंजाब मॉडल के राही ही जिहड़ा हैगा सूबे की भलाई हो सकती है, यह फिर तो साफ कर दिता है। कल नूं की होना है इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। लखीमपुर खीरी कतलकांड दे विच एक होर मुलजम ने आत्म समर्पण कर दिता है, पर किसान कह रहे हैं कि अजय मिश्रा नूं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे। किसानां ने मुड़ तो तिखे बयान ने जिहड़े जारी कीते ने। परसों नूं दशहरे मौके रावण रूपी पुतले ने जिहड़े ओह प्रधानमंत्री मोदी वर्गियां दे ओह साड़े जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी एक जिहड़ी कैबिनेट मंत्री है निर्मला सीतारमन, अमरीका जाके बोलते हैं, वह भी सवाल पूछे जाते तो उन्होंने किस तरीके दे नाल अपने मंत्री दे पुत्र दा जिहड़ा रोना रोया है वह भी तुहानूं इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे। नरमे वाले किसानां दी अज सरकार दे नाल मीटिंग सी, उस मीटिंग दे विचों की निकलिया हैरान होवोगे तुसीं सुण के कि किसानां नूं किन्ना मुआवजा देना चाहुंदी है सरकार। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खबरां विस्तार दे नाल दस्सांगे, पर पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा तुहानूं दस दिंदे हां। लोक राय सी कि की बच्चिआं नूं कोरोना दी वैक्सीन लाए जाण नाल तुसीं सहमत हो, तां साडे सिर्फ 5% दर्शक सहमत होए ने, जबकि 95% असहमत होए ने। 95% दर्शक नहीं चाहते कि उन्होंने बच्चों को टीके लवाए जाण। आज दी लोक राय है, सेंटर सरकार ने पंजाब समेत 3 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? सहमत हो यस ਜਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਓ, सहमत नहीं हो नो ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ DC ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ करदियां उगराहा जथेबंदी दे 5 जिहड़े नुमाइंदे हैगे ने चंडीगढ़ पहुंचे सी, पर जिहड़ी इस मीटिंग दे विचों कोई हल नहीं निकलिया। नरमे दे मुआवजे दे लई जथेबंदी दी अगवाई दे विच पिछले कई दिनां तो हज़ारां दी गिणती विच किसानां ने पिंड बादल दे विच मनप्रीत सिंह बादल दे घर दे बाहर पक्का मोर्चा लाया होया। किसान लीडरां ने दस्सिया कि उन्हां ने पंजाब सरकार दे कोल 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे दी मंग कीती गई, जबकि मजदूरां दे लई 30,000 रुपए प्रति परिवार मुआवजे दी मंग कीती गई है, पर सरकार ने सिर्फ 12,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देण दी जिहड़ी अपनी पेशकश रखी, पर जथेबंदी अपनी मंग दे डटी रही किसानां दी खातर, मजदूरां दी खातर। ते सरकार ने मामले नूं विचारन दा कह के हुण अगली मीटिंग दे लई गल टाल दित्ती है ते मनप्रीत बादल दे घर दे बाहर धरना इसे तरह जारी रहेगा। उगराहां जथेबंदी ने इसका ऐलान कर दिता है, पर इस दे नाल सरकार दी मंशा जरूर साफ हो गई है कि 10-12 हज़ार तो वध सरकार दे कोल जिहड़ा किसानां नूं देण लई कुछ नहीं है। शायद किसान ਜਿਹੜੇ पूरी तरह ਨਾਲ बर्बाद हो चुके ने। नरमा पट्टी ਦੇ ਜਿਹੜੇ किसान हैगे ने, बठिंडा ते मानसा मुख ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, नरमे ਦੇ किसान जमा ही बर्बाद हो चुके ने, पर 12,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजे ਦੇ ਨਾਲ किसानां ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ किसानां ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ जम्मू कश्मीर के पुंछ दे विच शहीद होए नौजवानों का अंतिम संस्कार कर दिता गया। बुधवार नूं अंतिम संस्कार किया गया। मावां ने कहा पुत ने तां नहीं आउणा, वड्डा नुकसान है, पर पुत्तां दीआं शहादतां दे उत्ते माण है। मृतक देहां घरां दे विच पहुंचियां, घरां दे विच सोग पसरिया। पिंड ने जिहड़े ओह पूरे पिंड जिहड़े जवानां दे सीगे ओह सोग दे विच डुबे रहे, पर जिहड़ा लोकां नूं माण भी है। परिवार वाले भी ये कह के अपने पुत्तां दा अंतिम संस्कार करते रहे, उन्हां दे सिविआं नूं लांभू लाउंदे रहे, ये कह के कि सानूं पुत्त दी शहादत ते माण है। जिला कपूरथला के पिंड माना तलवंडी तो नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, जिला गुरदासपुर के पिंड चट्ठा सीड़ा तो नायक मनदीप सिंह अते जिला रोपड़ के पिंड पंचरंडा तो सिपाही गज्जण सिंह शहीद होए ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिपाही गज्जण सिंह के जद्दी पिंड पचरंडा पहुंचे, परिवार नाल दुख साझा किया। मुख्यमंत्री ने शहीद फौजी दी अर्थी नूं मोढा दिता अते शहीद दे प्यो अते पुत्र दे नाल मिल के अर्थी नूं लांबू भी लाया। उन्हां नाल विधान सभा के स्पीकर KP राणा सिंह भी शामिल होए। शहीद गज्जण सिंह दी पत्नी दे बोल सारियां दे दिल नूं चीर रहे सी जदों ओह गज्जण सिंह दे प्यो नूं चुप करवा रही सी, यानी कि अपने सहुरा साहब नूं चुप करवाउंदी होई कह रही सी कि डैडी जी ये साडा शेर है, इहने हिक दे विच गोली खाधी है।
ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। मैं बड़िया शेर है साडा शेर हिक च गोली खाधी वा डैडी जी हिक तो ओ कोई हिम्मत वाला ही खा सकदा। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। 2 ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗੀ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ NLC ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ संकट पैदा नहीं होगा। केंद्रीय कोला मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर कहा है कि बिजली पैदा करने दे लई कोले दी पूर्ति पूरी करने दे लई कोई संकट है जिहड़ा ओह नहीं आउण वाला, सप्लाई है जिहड़ी ओह पूरी कीती जावेगी। कोला मंत्री ने कहा कि अज बिजली पैदा करने दे लई 11 लाख टन कोले दी जरूरत है ते असीं 20 लाख टन कोले दी पहला ही जिहड़ी है ओह भरपाई कर चुके हां। इस कारण कोले दा जिहड़ा स्टॉक है ओह वध ही रहा, घट नहीं रहा। इस करके भरोसा रखो कोले दा संकट पैदा नहीं होवेगा। लखीमपुर खीरी कतलकांड की गल कर लईए तो मुलजमां दे विचों एक अंकित दास ने अदालत दे विच आत्म समर्पण किया। पुलिस अंकित दास की गिरफ्तारी लई छापेमारी कर रही सी। अंकित दास साबका संसद मैंबर अखिलेश दास दा भतीजा है ते अखिलेश दास इस दुनिया दे विच हुण नहीं रहे। पुलिस जबरदस्त छापेमारी कर रही सी कहण दे मुताबिक, पर हुण खुद ही इस मुलजम ने आत्म समर्पण किया। उस तो पहला आशीष मिश्रा भी खुद ही पुछगिछ दे लई पहुंचिया सी, पर पुछगिछ दे लई तलब किया जाना ते आत्म समर्पण किया जाना दोनों दे विच काफी फर्क है। उधर संयुक्त किसान मोर्चे ने मुड़ तो अपनी मंग नूं दोहराया है कि अजय मिश्रा टेनी जिहड़ा केंद्रीय गृह राज मंत्री है उसनूं बर्खास्त किया जावे, गिरफ्तार किया जावे, क्योंकि लखीमपुर खेड़ी किसानां दे कतलेआम दे विच उसदी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हैगी है ते उसदा मंत्री बने रहना न्याय दे लई गंभीर खतरा है। ते जिहड़ा यूपी सरकार ने कमिशन बनाया है, एक मैंबरी कमिशन बनाया है, वो कदे भी सही जांच निरपक्ष जांच नहीं कर सकेगा जदों तक मंत्री अपने अहुदे उत्ते है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहली वारी केंद्र सरकार का कोई मंत्री शायद इस मसले ते बोलिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा नूं पूरी तरह दे नाल निंदणयोग दस के वित्त मंत्री ने अपने मंत्री का भी बचाव किया है, यानी कि अपने कैबिनेट साथी अजय मिश्रा टेनी का भी बचाव किया है। सीतारमन ने कहा कि भारत के होरनां हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਬਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ मंत्री नरेंद्र मोदी ते सीनियर मंत्रियों ने इस घटना बारे हाले तक अपनी जुबान क्यों नहीं खोली। जदों कोई अजिहियां गल्लां बारे पुछदा है तां हमेशा बचाव करने वाले जवाब क्यों दिते जांदे ने। मंत्री ने कहा कि अजिहा बिल्कुल नहीं है। छित्थी पैंदी निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह चंगा है कि तुसी अजिही घटना नूं उभारिया, क्योंकि पूरी तरह निंदणयोग है। साडे विचों हर कोई ये कह रहा है किते होर हो रहीआं घटनावां भी मेरे लिए चिंता दा कारण ने। सीतारमन ने कहा कि भारत विच अजिहे मामले देश के कई हिस्सों के विच वापर रहे हैं। मैं चाहती हाँ कि तुसीं अते होर लोग उन्हां घटनावां नूं भी चुको, क्योंकि उन्हां घटनावां नूं सिर्फ उदों ही चुक्या जाता है जदों लोकां नूं मुद्दा अपने अनुकूल लगता है।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਓ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उधर लखीमपुर खीरी की घटना तो 10 दिन बाद बुधवार ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ BSF ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ BSF ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, NDPS ਐਕਟ, ਕਸਟਮਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ BSF ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ SDRF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ DCs ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੀਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਰੈੱਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਟ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। MSME ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗੈਬਲਨ 300 mg ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NIA ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਡਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਡਾ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 248 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 864 ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 248 ਰੂਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਰੂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 864 ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 7/10/2021 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 17/10/2021 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ www.punjabtransport.org ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਵਧਾਏ 17/10/2021
ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ RC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ RC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਨੇ, 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 4 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗਾਜ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 118 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 5000 ਹੋਰ ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਰਵਰਡ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ 7 ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਚੀ ਰਚਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਡੀ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਡੀ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡੀ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੀਨਾ ਕੰਦਾਸਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ 1 ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੋਟ ਸਿਰਫ 1 ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮ ਸੋਫੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 16 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ 4 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। केंद्र शासित प्रदेश ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 43 ਸਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਤੋਂ ਡਸਵਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਬਰੇ ਤੋਂ ਡਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਰਜ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 28 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। DL ਅਤੇ RC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ QR ਕੋਡ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਕਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 16 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਸ ਗਾਮਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਨਾ ਝਿਆਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਮੁਕਤਦਾ ਅਲ ਸਦਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ 100 ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 9 ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।